Hello there, guys. Nenu Tausif Ahmed, the Warangal biker. So, which is the best 250cc motorcycle in the Indian market currently? Well, మనం కంపెనీస్ చూసుకుంటే ఇక్కడ చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి. హీరోలో యూ హ్యావ్ ఎక్స్ట్రీమ్, కొత్త ఎక్స్ట్రీమ్ వచ్చింది 250cc, రైట్? యూ హ్యావ్ టీవీఎస్ నుంచి అయితే మనకి యూ డోంట్ హ్యావ్ అ 250cc, యూ రాదర్ హ్యావ్ అ 200 or a 225 Ronin, or you directly have a 300cc motorcycle, right? Apache RTR 200 కూడా ఉంది. సో టీవీఎస్కి మనం పెట్టుకోము క్వార్టర్ లీటర్ సెగ్మెంట్ కోసం, రైట్? Coming to the other companies, right? Indian companies, Bajajలో I don't think the Pulsar 250s are in production. Okay, 220 కూడా ఉంది, but it's like dated now. Okay, so you do have other brands which provide really good motorcycles. Bajaj Dominar ఉంది actually 250cc, so we'll keep that in the list today. All right, so Bajaj నుంచి Dominar 250 ఉంది. Honda you have again 300, right, or 180 CV 200, logically the 200. So Honda got a proper quarter liter segment like good ledu. So Dominar 250, Suzuki V-Strom 250 SX, and you can also go with the KTM. You have two motorcycles from KTM, the Duke 250 Gen 3 and the Adventure 250. But the Adventure 250, I think its ex-showroom price is around 2.6 lakhs. So adi okay, it's a great bike. And then ground clearance, Adventure 250, it went up from 200 to 226 or 227. That's actually good. It's going to ameliorate the riding experience. So proceeding with the regular bikes, okay, you have the Suzuki V-Strom budget around 2.7 low patni astunda bike, 2,66,67,000 ఉంది వరంగల్ అది. సో మనం ఈ బైక్స్ గురించి డీటెయిల్గా మాట్లాడుకుందాం. Suzuki V-Strom SX, Dominar 250, and the KTM Duke 250, and the Adventure as well. So talking about the Suzuki V-Strom SX 250, it is a good motorcycle. I mean, Japanese, they mainly focus on quality levels, and the ground clearance of that bike, I think it's around 205 mm, which is good enough for an adventure tourer and some decent off-roading as well. కానీ V-Stromలో నాకు ఒకటి ఏమనిపించిందంటే దాని మీటర్ కాన్సోల్ ఇస్ నాట్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ది అదర్ బైక్స్, బికాస్ దాంట్లో ఆ బైక్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 6-speed గేర్ బాక్స్ ఉంది, కానీ దే డెంట్ ఈవెన్ గివ్ అ స్లిప్పర్ క్లచ్. ఇట్స్ రిక్వైర్డ్ బికాస్ టూరింగ్ బైక్స్కి డౌన్ షిఫ్ట్స్ అవి చాలా చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇట్స్ బెటర్ టు హ్యావ్ అన్ అసిస్టెంట్ స్లిప్పర్ క్లచ్ ఫర్ దట్ బైక్. Apart from that, you get telescopic suspension, which is fair for Indian conditions, not a problem. కానీ నాకు అక్కడ సుజుకి V-Stromలో ఏమనిపించిందంటే మెయిన్గా ఇట్స్ అ గుడ్ వాల్యూ ఫర్ మనీ మోటార్ సైకిల్, బట్ కన్సిడరింగ్ అదర్ బైక్స్ ఆఫ్ higher capacity such as the Honda CB300F, V-Strom seems to be slightly overpriced. దాని ప్రైస్ 2.5 lakh దాకా ఉంటే బాగుండు. వరంగల్లో ఇట్స్ అరౌండ్ 2.67 lakh. ఇప్పుడు మనం సుజుకి V-Strom కొనొచ్చు అంటే తప్పకుండా కొనొచ్చు. ఇట్స్ అ గుడ్ బైక్. I think it's having the same engine of the Suzuki Gixxer 250 and the Gixxer SF 250. So engine మాత్రం తప్పకుండా reliable ఉంటుంది. And you also have a carrier, right, near the rear seat. Okay, అప్పుడు మీరు ఎప్పుడైతే టూరింగ్ చేస్తారో ఇట్స్ గonna help, right, in carrying some luggage. బైక్ కలర్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. కొత్త రెడ్ కలర్ వచ్చింది, yellow ఉంది, ఆరెంజ్ ఉంది, బ్లాక్ ఉంది. సో V-Strom is a very good motorcycle, considering the touring. అండ్ వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ ఉంది బైక్. లుక్స్లో కూడా చాలా బాగుంది. ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఎ టిపికల్ అడ్వెంచర్ టూరర్. ఇప్పుడు వేరే బైక్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఇట్స్ ద బైక్ ఫ్రమ్ బజాజ్, ద Dominar 250. సో పవర్ కనుక మనం చూసుకుంటే Dominar 250లా V-Strom 250లా సేమ్ 26.5. లాజికలీ యూ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ టు బి 27 bhp. సో Dominar 250, I mean the Dominar's engine is actually a derivative of the KTM. దాని నుంచి డిరైవ్ అయింది. సో Dominar 250 రిలయబిలిటీ ఫ్యాక్టర్స్లో ఇట్స్ గుడ్ ఎనఫ్, బట్ నాట్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ది సుజుకి V-Strom. బికాస్ చాలాసార్లు నేను చూశాను కొన్ని Dominarస్కి షిమ్ ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి, అండ్ దిస్ ఇస్ ద రియాలిటీ. బికాస్ నా కాడ కూడా Dominar 400 ఉండే 2018 మోడల్. దాంట్లో అయితే ఏం ప్రాబ్లం లేకుండే, కానీ కొత్త DOHC ఎంట్రన్స్ తోటి కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. అంటే డైరెక్ట్గా బైక్ పాడేం కాదు, బట్ యూ డూ హ్యావ్ సర్టన్ ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ విల్ బి ఫిక్స్డ్ బై ది సర్వీస్ పీపుల్.
ఇప్పుడు షిమ్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఓకే ఇది ట్రయంఫ్ స్పీడ్ 400లో కూడా ప్రాబ్లం ఉంది షిమ్ నాయిసెస్. ఇది మనము సెట్ చేయకుంటే లేటర్ ఫేజెస్లో ఇంజన్కి డ్యామేజ్ చేస్తుంది. ఆల్ రైట్, సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు గెట్ ది షిమ్స్ ఫిక్స్డ్. ఆల్ రైట్, సెట్టింగ్ ఉంటుంది రైట్, ప్రాపర్గా సెట్ చేపిస్తే you're not gonna have any problem. So Dominar 250 you get a 13-liter tank. Okay, you get a DOHC engine which is a derivative of KTM. Premium build quality ఉంది Dominar 250, no doubt. And service availability manakundi Bajaj kada ekkadaina you will be finding some decent technicians for the Dominar 250. So service paranga V-Strom 250 అయినా Dominar 250 అయినా any day it's good. కానీ ఒక చాలా మంచి మోటార్ సైకిల్ నేను రీసెంట్గా రైడ్ చేసింది. నేను అన్ని రైడ్ చేశాను కానీ ఐ రియలీ లైక్ ది కేటీఎం డ్యూక్ 250. అండ్ అన్ని బైక్స్లల్లో సుజుకి V-Strom కన్నా Dominar 250 కన్నా దిస్ కేటీఎం డ్యూక్ 250 Gen 3 is more value for money. రీసెంట్గా ఈ బైక్కి ఒక 20,000 తగ్గినాయి రైట్, కంపెనీ తగ్గించింది. అండ్ దీస్ ఆర్ 2025 మోడల్స్, నాట్ 2024. సో Gen 3లో మనకి పెద్ద TFT డిస్ప్లే వస్తుంది. అండ్ మొన్న నేను రైడ్ చేశాను, ఆ వీడియో కూడా నేను అప్లోడ్ చేస్తాను. దాంట్లో నేను ఎక్కువ హిందీ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాను, తెలుగులో కూడా మేబీ కొంచెం మాట్లాడి ఉండొచ్చు. సో ఆ బైక్ నేను మొన్న నడిపాను అలా లైక్ దాదాపు ఒక 4 days కింద హన్మకొండలని. ఇట్ వాజ్ లైక్ యునో a great bike. ముందు చెప్పాలంటే డ్యూక్ 250కి యూ గెట్ ది LED హెడ్ ల్యాంప్స్, ఇట్లా యూ గెట్ లైక్ బూమరాంగ్ టైప్ ఉన్నాయి అవి. దే యాక్చువల్లీ లుక్ వెరీ అట్రాక్టివ్. అంటే ఇట్స్ కంప్లీట్లీ సిమిలర్ టు ద డ్యూక్ 390 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లుక్స్. దూరం నుంచి చూస్తే ఎవరైనా దే కెన్ థింక్ ఇట్స్ ద లేటెస్ట్ డ్యూక్ 390. అండ్ ఐ ఆల్సో felt that the KTM Duke 250 with the new LC4C engine, it is just amazing. చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంది బైక్, చాలా పంచి ఉంది, చాలా పికప్ పవర్ చాలా మంచిగా ఉంది KTM Duke 250లో. అండ్ అనదర్ థింగ్ ఇస్ దాట్ ఆ డిస్ప్లే చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది దాంట్లో. రైడింగ్ మోడ్స్ ఉన్నాయి, సూపర్ మోటో ABS. ఇప్పుడు మామూలుగా మనం ఎప్పుడైతే స్టంట్స్ చేస్తామో యూ రియలీ డ్రిఫ్ట్ ది మోటార్ సైకిల్స్ టు దర్ లిమిట్ రైట్. సో సూపర్ మోటో మోడ్ పెట్టంగానే ఇట్ విల్ బీ allowing you to perform certain drifts right. ABS ఉంటే వీల్ యూనో యాంటీ లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ అంటాం. సో మీరు సూపర్ మోటో మోడ్ ఆన్ చేస్తే వీల్ లాక్ అవుతుంది, లాక్ అవడం వల్ల యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ సర్టన్ డ్రిఫ్ట్స్ అనమాట. ఓకే, and the other thing about the Duke 250 was the main thing, the headlamp నేను చెప్పాను కదా, that the tank, it has got a 14 to 15 liter tank. That's really good. చూడ్డానికి చిన్నగా అనిపిస్తుంది కానీ I was surprised to hear that it has got a 14 or 15 liter fuel tank. తర్వాత టైర్స్ కూడా డ్యూక్ 250కి డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. అండ్ ద మెయిన్ థింగ్ ఇస్ దాట్ ఆ కలర్ డిస్ప్లే లుక్స్ అమేజింగ్ డ్యూరింగ్ ద డే అండ్ డ్యూరింగ్ ఎస్పెషల్లీ నైట్లో అయితే ఇట్ లుక్స్ రియలీ అమేజింగ్ అనమాట. అండ్ టర్న్ బై టర్న్ నావిగేషన్ ఉంది దాంట్లో రైట్. అండ్ another thing about the Duke 250 is that you get WT Apex, right? WP Apex suspension that is not found in the Dominar. Dominarలో you get endurance and Suzukiలో I don't know, I think it's show up mainly. So the suspension in the Duke 250 is really good. Apart from that, quick shifter plus clutchless shifting. So what I'm going to say is that నేను టెస్ట్ రైడ్ చేసేటప్పుడు I was trying to ఫస్ట్ గేర్కి అయితే మీరు క్లచ్ యూజ్ చేస్తారు, తర్వాత యూ డోంట్ నీడ్ టు యూజ్ ఇట్. వన్స్ ఒక RPM రీచ్ అయిన తర్వాత యూ డోంట్ నీడ్ టు యూజ్ ది క్లచ్. సో ఆ అప్ షిఫ్ట్స్ అనేటివి లిటరల్గా దే ఆర్ జస్ట్ అమేజింగ్. సో క్విక్ షిఫ్టర్ ఉండడం వల్ల డ్యూక్ 250 it becomes more value for money because Duke 250 the current on-road price it's around 2.72 lakh in Warangal as of February 2025. All right, 28th of February, right? So V-Strom తో మనం కంపేర్ చేస్తే డ్యూక్ లో చాలా ఫీచర్స్ ఉన్నాయి రైట్. అండ్ కర్వ్డ్ రేడియేటర్ ఫర్ బెటర్ కూలింగ్ రైట్. అది సరే రేడియేటర్ ఉన్నా లేకున్నా ఐ థింక్ until and unless you're really needing that liquid cooling ఏం అవసరం లేదు. ఉంటే బెనిఫిటే, కానీ లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ కాంప్లికేషన్స్ కూడా ఉంటాయి. సో యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఆల్ రైట్, సో సుజుకి V-Strom కంపేర్ చేస్తే డ్యూక్ 250 is definitely a better motorcycle because అది కూడా దాదాపు 2.7 lakh ఉంది వరంగల్లో సుజుకి V-Strom. డ్యూక్ 250 కూడా దాదాపు 2.7 అంటే మహా అంటే ఒక 3-4 thousand డిఫరెన్స్ ఉంటుంది టూ బైక్స్లో. కానీ ఫీచర్స్ పరంగా మీరు చూస్తే
the Duke 250 is way ahead compared to the Suzuki V-Strom and the Dominar 250. For Dominar 250 price, I think it's around 2.5 lakh, 2.45 to 2.55 lakh మధ్యలో ఉంటుంది. So the Duke 250 makes more sense here. ఇప్పుడు వేరే క్వార్టర్ లీటర్ స్పోర్ట్స్ బైక్స్ ఉన్నాయా అంటే హీరోలో ఎక్స్ట్రీమ్ ఉంది, బట్ ఐఎమ్ గోనా టాక్ అబౌట్ ఇట్ లేటర్, రైట్? అండ్ టీవీఎస్లో లేదు, బజాజ్లో ఉంది, కేటీఎంలో ఉంది, సుజుకీలో ఉంది, యామహాలో యూ డోంట్ హ్యావ్ ఇట్, because Yamaha predominantly focuses on 150cc and 300cc. So they have also slashed their prices of the R3 and MT-03 probably by 90,000 to 1 lakh rupees. So these bikes are also good, but current Indian market la manam chusukunte the Duke 250 makes a lot of sense, and you can definitely go with that motorcycle. And inkoka bike which I would suggest in a budget is the Honda CB300F. Ante mana 2.2 lakh lopata you get a bike with USD forks, assistant slipper clutch, dual channel ABS, 6-speed gearbox, turn by turn navigation and all these things. So when you look at the other motorcycles of the 250cc segment, they are exorbitant, right? The CB300F is like more practical motorcycle. So emana questions unte you can comment down below, all right? And గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ విషయంలో కూడా మాట్లాడుకుంటే మనకి అడ్వెంచర్ 250 కొత్తది చాలా ఎక్కువ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఉంది, కానీ ప్రైస్ పరంగా మనం చూసుకుంటే ఇట్ విల్ ఎక్సీడ్ 3 lakhs. సో మనం మాట్లాడేది బెస్ట్ 250cc బైక్ అరౌండ్ 2.5 to 2.7 or 2.8 lakhs. So Duke 250 makes a lot of sense. I don't mean other motorcycles are bad, they're also good, but the Duke 250 is simply the best choice in all those motorcycles. So ride safe, God bless, take care, and goodbye.